आम चैनल शिक्षा सहायक को आपण मानक स्वागत। आज आम 2025 हाईस्कल सर्टिफिकेट परीक्षा निमंते आसीथिबा नमूना प्रश्नपत्र परीक्षा दर्पणर ओडियार द्वितीय नंबर सेट्र क्वेश्चन आंसर आलोचना करिबा। प्रथमे तार एमसीक्यू 50 क्वेश्चंस आमे डिस्कशन करिबा। प्रथमे देखि नबा एठी समय देछि 1 घंटा, पूर्ण संख्या होछि 50 मार्क, तेणु 50 टी क्वेश्चन को 50 मार्क रो परीक्षा हुए। एई जो परीक्षा दर्पणर प्रश्न गुड़िक आछि सेथिरे 70% चांस अच्छी जे सेही क्वेश्चन पुणी थरे एग्जाम रे रिपीट हेई पारे, तेणु आमे ताकू भलो भाबरे आलोचना करिबा। प्रथम प्रश्न हेउछि ओडिशा सरकार द्वारा केउ मसीहारे वंदे उत्कल जननी गीतटी राज्य संगीतर मान्यता लाभ करिछि। ऑप्शन ए 2018, 1937, 2020, 1953। तेणु आमे जानिछु जे एहा राज्य संगीतर मान्यता प्राप्त कला 2020 मसीहारे। तेणु आमे तापरे ही तार पाठ्यपुस्तक वंदे उत्कल जननी नवम और दशम श्रेणी रे स्थान पाइला प्रथम पद्य भाव 2020 मसीहा परे यह पाठ्यपुस्तक स्थान पाइला एवं राज्य संगीतर मान्यता मध्य लाभ कला। द्वितीय प्रश्न उत्कल सुरबर दर्पित गेहा एहिठारे सुरबर बोली काहाकु कुहायछि? श्रेष्ठ वीरंकु, पंडितंकु, ओडिशावासींकु, ऋषिंकु। तेणु एठी सुरबर बोली श्रेष्ठ वीरंकु कुहाଯାଇଛି। 3 नंबर प्रश्न ध्यानेण चिंतिला से पांडव सुंदर एहिठारे पांडव सुंदर किए? ए प्रश्नटी भीमको सिंहनाद रड़ीरु आसीछि। तेणु ऑप्शन देछि युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, सहदेव। एठारे भीमको सिंहनाद रड़ी रे भीम प्रथमे ध्यान करी बसिले, शिव को ध्यान करथिले, तेणु आंसर हबो पांडव सुंदरर भीम। 4 नंबर प्रश्न स्कंद पुराणर सूचना अनुसारे निम्नोक्त केउ द्वीपटी नवद्वीपर अंतर्भुक्त नुहे? ऑप्शन अच्छी सौम्यद्वीप, अरुणद्वीप, नागद्वीप, इंद्रद्वीप। तेणु यार आंसर हेब ऑप्शन बी अरुणद्वीप नवद्वीप भितरे नाही। 5 नंबर प्रश्न लक्षण दृष्टि चिलिका केउ प्रकारर काव्य? चिलिका एठारे केउ प्रकार काव्य? पौराणिक काव्य, महाकाव्य, खंडकाव्य ना संपूर्ण काव्य? तेणु चिलिका हेउछि गोटे ह्रद, एटा पौराणिक काव्य तो केबे हेबो नाही, संपूर्ण काव्य नुहे, महाकाव्य मध्य नुहे। आंसर हबो ऑप्शन सी खंडकाव्य। 6 नंबर प्रश्न एलीला रचंती देवी बागीश्वरी एही पदरे उल्लेख थिबा बागीश्वरी किए? ए प्रश्नटी आमर चिलिका काव्यरु आसीछि। एठी बागीश्वरी बोली केउ देवी को कुहा जायछि? ऑप्शन अछि महालक्ष्मी, पार्वती, माँ दुर्गा, सरस्वती। तो बागीश्वरी हेउचंती बाक युक्त ईश्वरी, जे बाक्र देवी सी हेउचंती सरस्वती। 7 नंबर प्रश्न निम्नलिखित काव्य गुड़िक मध्यरु केउ काव्यटी गंगाधर मेहरको द्वारा रचित? ऑप्शन ए हेउछि लावण्यवती, बी उषा, सी पद्मिनी एवं डी हेउछि चंद्रभागा। एठारे आंसर हबो ऑप्शन सी पद्मिनी। 8 नंबर प्रश्न वीर रामको मूर्ति सीतांको हृदय रे किपरि प्रतिबिंबित होइथिला? ऑप्शन ए शिशिर बिंदुरे सूर्यंक प्रतिबिंब परी, ऑप्शन बी तमसा नदी रे सूर्यंक प्रतिबिंब परी, सी तमसा तरंगरे चंद्रंक प्रतिबिंब परी, डी झरणा जल रे सूर्यंक प्रतिबिंब परी। तेणु एठारे आंसर हबो वीर रामको मूर्ति सीतांक हृदय रे शिशिर बिंदुरे सूर्यंक प्रतिबिंब परी प्रतिबिंबित होइथिला। 9 नंबर प्रश्न निम्नोक्त काव्यमानक मध्यरु केउ काव्यटी उपेन्द्र भंजक द्वारा रचित नुहे? ऑप्शन ए प्रेम सुधानिधि, बी रसकल्लोल, सी वैदेहीश विलास, डी रसिक हारावली। तेणु ए ऑप्शन भितरु प्रेम सुधानिधि, वैदेहीश विलास, रसिक हारावली उपेन्द्र भंज लिखिचंती। केवल रसकल्लोल दीनकृष्ण दास लिखिचंती। तेणु आंसर हबो रसकल्लोल। 10 नंबर प्रश्न सुकसारण काहाकु देवरिपु बोली संबोधन करिचंती? विभीषण को, रामचंद्र को, अंगद को, रावण को। एठारे आंसर हबो डी रावण को देवरिपु बोली संबोधन करचंती। 11 नंबर प्रश्न कांची कावेरी नाटक रे लक्ष्मीकांत भद्रा और भिकारुणी भूमिका रे अभिनय करने सहित आउ केउ रूप रे निजर कला प्रदर्शन करी अनेक प्रशंसा पाइथिले? एठारे ऑप्शन अछि नाट्यकार, निर्देशक, नर्तकी, गीतिकार। तो एठारे आंसर हबो ऑप्शन सी नर्तकी भाବରେ कला प्रदर्शन करी प्रशंसा पाइथिले। 12 नंबर प्रश्न जेउ संबर्धना सभारे लक्ष्मीकांत को कांत कवि रूपे घोषणा करा जायतिला
ତାହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ହେମଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ବି ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତି, ସି ବିଶ୍ୱନାଥ କର, ଡି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ୍ ଡି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁ। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଭିନ୍ନ ଭାଷାର ଏକ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅବଶେଷ, ବି ହେଉଛି ମୋ ସମୟର ଓଡ଼ିଶା, ସି ଇତିହାସ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଡି ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନସ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅବଶେଷ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ଭାଷାର ପୁସ୍ତକ ଅଟେ। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସତ୍ୟ ସହିତ ତଥ୍ୟର ସମନ୍ୱୟ, ଅକାଟ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ଓ ମନ୍ଦ୍ର ଗମ୍ଭୀର ଭାଷା କାହାର ପ୍ରବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁପମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବଂଶୀଧର ସାମନ୍ତରାୟ, ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ, ସିରେ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଡିରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସୀୟ ଓ ରୋମୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ଓ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ଯଥାକ୍ରମେ କ'ଣ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ତ୍ୟାଗ ଓ ଭୋଗ, ବି ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ଓ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଅପସନ୍ ସି ଭୋଗ ଓ ତ୍ୟାଗ, ଡି ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷା। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଏଠାରେ ଯଥାକ୍ରମେ କ'ଣ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସୀୟ ସଭ୍ୟତା, ରୋମୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ କ'ଣ ଥିଲା? ତେଣୁ ଏଇ ତିନୋଟି ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ଥିଲା ଭୋଗ ଆଉ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ଥିଲା ତ୍ୟାଗ। ତେଣୁ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଭୋଗ ଓ ତ୍ୟାଗ। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ମତରେ କାହା ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଲା ବୋଲି ସଭ୍ୟତା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ, ଅଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ, ଶାସକମାନଙ୍କ ବିମୁଖତା, ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ବାହ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜୀବନରେ ଆଲୋକଧାରା ଖେଳାଇବାକୁ କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ଷମତା, ଅଜସ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି, ବକ୍ଷ ଶୋଣିତ, ବିପୁଳ ବିଦ୍ୟା। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ବକ୍ଷ ଶୋଣିତରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜୀବନରେ ଆଲୋକଧାରା ଖେଳାଇବା ପାଇଁ କବି ଏଠାରେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଲୁପ୍ତ ହେଉରେ ଜାତି ଉପଜାତି ଖଣ୍ଡିତ ଶତ ଦେଶ, ଏଠାରେ ଜାତି ଉପଜାତି କେଉଁ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି? ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଯାତନା, ବିରେ ବିଭେଦ, ସିରେ ନୈରାଶ୍ୟ, ଡିରେ କଳହ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ବିଭେଦ। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାର ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀ ସର୍ବଂସହା ମାଟି କବିତାରେ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଦେବତା, ଅସୁର, ମଣିଷ, ପଶୁ। ଏଠାରେ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ମଣିଷର ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଜଗାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀ କହିଛନ୍ତି। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମା ପରି ଆଉ କିଏ ଆମର ସବୁ ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳିକୁ ସହ୍ୟ କରିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆକାଶ, ପବନ, ଅରଣ୍ୟ, ମାଟି। ଏଠାରେ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ମାଟି। 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ରାଜ୍ୟ ଭାଷା ହେବ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା, ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଗାନ୍ଧିଜୀ, ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ଏକଥା ଅପସନ୍ ବି ଆନ୍ସର ହେବ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କହିଥିଲେ। 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳମନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଦଳ ଗଠନ, ଶିକ୍ଷା, ନିର୍ବାଚନ, ମତଦାନ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଶିକ୍ଷା। 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ରୀ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ସଦାନନ୍ଦ, ସ୍ୱାମୀ ଶାରଦାନନ୍ଦ, ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ, ସ୍ୱାମୀ ଯୋଗାନନ୍ଦ। ଏଠାରେ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ସ୍ୱାମୀ ସଦାନନ୍ଦ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନାମ ଥିଲା। 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜପୁତନାରେ ବିବେକାନନ୍ଦ କାହାର ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଜୟପୁର ମହାରାଜଙ୍କର, ଆଜମୀର ମହାରାଜଙ୍କର, ମହୀଶୂର ମହାରାଜଙ୍କର, ଅପସନ୍ ଡି ଖେତରୀ ମହାରାଜଙ୍କର। ଏଠାରେ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଖେତରୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବାମଣ୍ଡାର ରାଜସଭା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କୁ କେଉଁ ସମ୍ମାନରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି କବି ସମ୍ରାଟ, ଉତ୍କଳମଣି, ଭକ୍ତ କବି, ସରସ୍ୱତୀ। ଏଠାରେ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଝଙ୍କାର ପତ୍ରିକା କାହାର ଅବଦାନ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କର, ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର।
ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ସି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର ଅବଦାନ ଅଟେ। 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗାଳ୍ପିକ ବସନ୍ତ କୁମାର ଶତପଥୀ କେଉଁଭଳି ଜଳୁଥିବା କାଠକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ହୁତୁହୁତୁ, ଫୁରୁଫୁରୁ, ଫରଫର, ସରସର। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଫୁରଫୁର ହୋଇ ଜଳୁଥିବା କାଠକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କାଠ ଚିରାଳି କେତେ ଟଙ୍କା ମଜୁରିରେ କାଠ ଚିରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ହେଉଛି 3 ଟଙ୍କା 8 ଅଣା, 3 ଟଙ୍କା, 3 ଟଙ୍କା 12 ଅଣା, 4 ଟଙ୍କା। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ 3 ଟଙ୍କା 12 ଅଣା। 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଙ୍ଗଦ କାହା ସହିତ କଳିଙ୍ଗ ରାଜପ୍ରାସାଦର ଦରବାର କକ୍ଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ମହାରାଣୀ କୁରୁବକୀ, ରାଜେଶ୍ୱରୀ, ପ୍ରଜା, ଦୀର୍ଘଦେହୀ ପୁରୁଷ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଦୀର୍ଘଦେହୀ ପୁରୁଷ। 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖରେ କେଉଁ ପକ୍ଷୀର ମାଂସ ରନ୍ଧା କଥା ଅଙ୍ଗଦ ପଢ଼ିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ମୟୂର, ଏରା, କପୋତ, କୁକୁଟ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ମୟୂର। 31 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନଟବର ବାବୁଙ୍କ ମୁଦା ଆଖିପତା ଉପରେ ବିରାଟ ବରଗଛକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ଭାସି ଆସୁଥିବା ଛବିଟି କାହାର ଥିଲା? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର, ତାଙ୍କ ବୋଉଙ୍କର, ତାଙ୍କ ଝିଅର, ତାଙ୍କ ପୁଅର। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ତାଙ୍କ ବୋଉଙ୍କର। 32 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନଟବର ବାବୁ ତାଙ୍କ ସାନ ଝିଅଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଲୋକବାଣୀଟି ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ମୋତେ ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଠ, ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟେ, ଅଳସୁଆର ବାରବାଟୀ ଚାଷ, ଛୋଟ ସାପର ବଡ଼ ବିଷ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ମୋତେ ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଠ। 33 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଏକ ନାଟକ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ବନହଂସୀ, ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ, ରକ୍ତମାଟି। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ରକ୍ତମାଟି ତାଙ୍କର ନାଟକ ନୁହେଁ। 34 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପୁରବୀ ସୁବ୍ରତଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇଥିବା ନୀଳକଲମଟିକୁ ପ୍ରୀତି ଘନଶ୍ୟାମ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି 20 ଟଙ୍କାରେ, 30 ଟଙ୍କାରେ, 10 ଟଙ୍କାରେ, 40 ଟଙ୍କାରେ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି 10 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଥିଲେ। 35 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଶାମ୍ବ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ କୁଷ୍ଠବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରି କୁଷ୍ଠରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। 36 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅଂଶଟିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଆକାଂକ୍ଷା, ଆସକ୍ତି, ବାକ୍ୟାଂଶ, ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ିଛୁ, ସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅଂଶକୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କହୁ। ବାକ୍ୟାଂଶ ହେଉଛି କିଛି ପଦକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟାଂଶ ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥାଏ କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ପୁରା ହେଉନଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ। 37 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ରମେଶଙ୍କ ବିନା ଏ କାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ବିନା କି ପ୍ରକାର ପଦ? ଅପସନ୍ ଅଛି ସଂଯୋଜକ ଅବୟ, ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବୟ, ବିଯୋଜକ ଅବୟ, ସମ୍ବନ୍ଧସୂଚକ ଅବୟ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବୟ। 38 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ତାହା କର, ଏହି ବାକ୍ୟଟିକୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାହା ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇପାରିବ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ସନ୍ଧି, ସମାସ, କୃଦନ୍ତ, ତଦ୍ଧିତ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି କୃଦନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇପାରିବ। 39 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ଣତ୍ୱବିଧି ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଋଣ, ଦର୍ପଣ, ଭାଷଣ, ମଶାଣି। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ମଶାଣିରେ ଣତ୍ୱବିଧି ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଇଛି, କାରଣ ମଶାଣି ଏଠି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଣ ହୋଇଛି, ନିୟମ ଭିତରେ ଯାଉନାହିଁ। 40 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍କୁଲ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ ଅଟେ? ତେଣୁ ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ, ତଦ୍ଭବ, ତତ୍ସମ। ଇଂରାଜୀ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦ, ତେଣୁ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ। ବୈଶୀ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଶୁଦ୍ଧ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ବଚନଗତ, ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷଣଗତ, ସି ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗଗତ, ଣତ୍ୱବିଧିଗତ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଲିଙ୍ଗଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ଅଟେ। 42 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନୁସୂୟା ଶବ୍ଦଟିର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ କ'ଣ ହେବ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଅନସୂୟା ତାଲବ୍ୟ ସ, ଅନୁସୂୟା, ଅନସୂୟା ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ, ଅନସୂୟା ଦନ୍ତ୍ୟ ସ। ତେଣୁ ଏଇ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ଭିତରୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଠିକ୍, ଅନସୂୟା ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ଅଟେ। 43 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଖି ରଖିବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ?
ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା, ଲୋଭ କରିବା, ଅନୁମାନ କରିବା, ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା। ଆଖି ରଖିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା। ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା। 44 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସମୂହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଡେସ୍ ଦେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ରୂଢ଼ିଟି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ? କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା, କରଛଡ଼ା, କୁହାମୁଣ୍ଡା କମ୍ପିଳା, ଛୁଞ୍ଚିମାଛି ପରୀକ୍ଷା। ତେଣୁ ସମୂହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅପସନ୍ ବି ଆନ୍ସର ହେବ କରଛଡ଼ା ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କରଛଡ଼ାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନ ନେବା। 45 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଉଡ଼ିଗଲା ଚଢ଼େଇର ପର ଗଣିବା। ଏହି ଲୋକବାଣୀଟି କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଅତି ବୁଦ୍ଧିଆ, ଅସମ୍ଭବ କଥା କଳ୍ପନା କରିବା, ଅନଧିକାର ଚର୍ଚ୍ଚା, ନିକମା ବା ଅଳସୁଆ ଲୋକର ବୃଥା ଆସ୍ଫାଳନ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଅତି ବୁଦ୍ଧିଆ। 46 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଲୋକମୁଖରେ କଥା ବହୁ ଦୂର ପ୍ରସରି ଯାଏ। ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଲୋକବାଣୀଟି କ'ଣ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର, ତୁଣ୍ଡବାଇତ ସହସ୍ର କୋଷ, ଦେଶକେ ଫାଙ୍କ ନଈକେ ବାଙ୍କ, ସଭାରେ ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିବା। ତେଣୁ ଲୋକମୁଖରେ କଥା ବହୁ ଦୂର ପ୍ରସାରିଯାଏ, ଏହାର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ତୁଣ୍ଡବାଇତ ସହସ୍ର କୋଷ। 47 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ଦୁଇ ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ, ପ୍ରତି ପାଦରେ 16ଟି ଅକ୍ଷର ଥାଏ, ନବମ, ଏକାଦଶ ଓ ଷୋଡ଼ଶ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହୁଏ, ସେହି ଛନ୍ଦର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଚୋଖୀ, ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ, ଶଙ୍କରାଭରଣ, ରାମକେରି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ରାମକେରି। 48 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ପ୍ରତିପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ନଟବାଣୀ ବା ବିଭାସ କେଦାର, ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତ ବା ଛନ୍ଦ, ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା ଗୁଜ୍ଜରୀ, ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ। ତେଣୁ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତ ବା ଛନ୍ଦରେ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନଥାଏ। 49 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତିକୁ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଅନୁପ୍ରାସ, ଶ୍ଳେଷ, ଯମକ, ରୂପକ। ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ ତାକୁ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। 50 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ସମାନ ଧର୍ମ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାଦୃଶ୍ୟ ସାଧାରଣ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଅଭିହିତ ହୋଇଥାଏ, ସେଠାରେ କି ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଉପମା, ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା, ରୂପକ, ଶ୍ଳେଷ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା ସରିଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।